آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویسے تو خدا کا پاک کلام اس نے 10 احکام میں شروع ہی سے جب 10 احکام یہ اخلاقی شریعت دی جو لا تبدیل ہے، بدلی نہیں، بدل سکتی نہیں، اگرچہ رسمی شریعت جو تھی وہ بدل گئی، اس کی ضرورت نہ رہی، یعنی قربانیاں جو پرانے عہد نامہ میں دی جاتی تھیں رسمی طور پر گناہوں کی معافی کے لیے بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جسے کہا گیا ہے وہ آیا، اس نے قربانی دی ایک ہی بار، تو لکھا ہے کہ اس نے ہماری ابدی خلاصی کروا دی۔ اور یسوع کا شکر ہے کہ اب ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں کسی طرح کے جانور کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ 10 احکام یعنی باپ کی عزت اور احترام، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا ہی ضروری ہے۔ ہم پھر پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یعنی دیکھیں شروع ہی سے ہے، یہ نہیں کہ اچانک، اگرچہ اس زمین پر اور یہ اچھا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 1910 میں امریکہ کے لوگوں نے فادرز ڈے سیلیبریٹ کرنے کا آغاز کیا، اور پھر وہاں سے دوسرے یورپ کے ممالک نے آغاز کیا اور پھر دنیا میں پھیل گیا، اور یہ بھی اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اس پر انہوں نے غور کیا کہ جیسے جیسے صدیاں گزرتی جا رہی ہیں جو انسانی رشتے ہیں ان کی قدریں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے اسی ریشو سے انسانی رشتوں کی قدریں گرتی جا رہی ہیں۔ انسان ٹیکنالوجی میں اوپر جا رہا ہے اور انسانی رشتوں کی قدریں نیچے جا رہے ہیں، اپوزٹ کام ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی اچھا ہوا کہ انہوں نے دن ٹھہرایا تاکہ اجاگر کیا جائے، کیونکہ ویسٹرن کنٹری میں اور پھر ایشیا میں بھی بہت سالوں سے وبا پھیلی ہے۔ ویسٹرن کنٹری میں تو لوگوں کا یہ کلچر بھی ہو گیا کہ اپنے باپ کا وہ نام لے کے پکارتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ پڑھے لکھے آپ کو نالج ہوگا، وہ نام لے کے بلاتے ہیں۔ قدریں بالکل ختم ہو گئی۔ اور جب میں چھوٹا تھا اس وقت یہاں بھی بڑی قدریں تھی۔ مثال دیتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے بھی اجاگر کرنے کے لیے،
جو نوجوان لڑکے ہوتے تھے وہ والدین کا بزرگوں کا بڑا احترام کرتے تھے. مثال ہی دیتا ہے چھوٹی سی تاکہ آپ کو سمجھے واقعی قدریں ختم ہو گئی ہیں. آنکھوں میں اور دل میں عزت اور احترام ختم ہو گیا ہے. جو نوجوان ہوتے تھے اگر کسی نے سگریٹ پیتا تھا نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے تو بھاگ ہی جاتے تھے دیکھ کے. اتنا احترام تھا. تو ہوں تو بھائیوں سگار دے سوٹے لا کے میں کئیاں نوں ویکھیا ہاں بلکہ وہ فیس بک تے لاندے نے نوجوان ہیلو اسی لاندے ہیں کر لو جو کچھ. یعنی قدریں ختم ہوتی. بیٹیاں بھی پہلے اسی طرح تھی. یہ نہیں کہ اپنی قدریں کرتی لیکن تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا جا رہا ہے. جب باپ گھر آتا تھا یا بزرگ آتے تھے تو ایک دم یہ اچھی چیز نہ بھی ہو لیکن چلو ایک مثال چھپ جاتی تھی. ایک دم فوراً کپڑا لے لیتی تھی یا اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں تسی چھپ ہو گئی. اگرچہ کچھ چیزیں معیوب بھی ہیں لیکن پھر بھی میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو انسانی رشتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی ہے. جو بیویاں تھی نا بیویاں اپنے سسرال میں ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھتی. اتنا احترام تھا. اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کچھ معیوب ہے یہ نہیں کہ ضروری ہے لیکن چلو ایک میں مثال دے رہا ہوں. بڑا احترام ہوتا تھا اور اگر ان کا سسر آتا تھا تو اینڈ کونڈ کر کے حالانکہ اچھی گال نہیں. ہاں اچھی گال نہیں باہر ٹوٹے پہ کھاتے ہو لیکن ایک میں مثال کلچر کا مثال دے رہا ہوں. ایشیا کا کلچر کا. تو آج یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ انجوائے بھی کریں اور کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. لیکن آج ویسٹرن کنٹری میں ماں باپ کی عزت یہ ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کہاں چھوڑ آتے ہیں؟ اولڈ ہوم. جو چل بھائی ہوتے تیری ساڑی ختم بس ہونی دیر سے آپ نے ہمیں پالا پوسا اب آپ کی ضرورت اور پاکستان میں بھی آ گیا نا یہاں بھی کام شروع ہو گیا. اور ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ کئی مائیں کئی باپ جو ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں روتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کئی لوگوں کے جو ماں باپ ہیں وہ تو تہوار والے دن ہی آ جاتے ہیں تو کئی تہوار رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں. یہ دلائل سے کیا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان نے دنیاوی ترقی کی سائنسی ترقی کی معاشی ترقی کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی ویسے ویسے انسانی رشتے جو ہیں ان کی قدریں ان کا احترام ان کی عزت کا. لیکن خدا نے تو شروع ہی میں اس پر ذرا غور کریں 10 احکام میں یہ کتنا حکم ہے تاکہ آپ توجہ سے رہیں جی 5واں حکم ہے اور 10 احکام میں 4 احکام انسانی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے. 4 احکام ہیں 10 باقی 6 جو احکام ہے 10 میں سے ان کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. آپ ذرا غور کریں 10 احکام 4 کا تعلق انسانی رشتوں اور قدروں کے ساتھ ہے اور 6 کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یعنی کتنا ضروری ہے کہ جو انسانی رشتے ہیں ان کی قدر عزت اور احترام کو خدا کے پاک کلام کے مطابق جانے اور سمجھے. اور یہ حکم ہے
یہ کیا ہے؟ حکم ہے، یعنی مست ہے، ضروری ہے کہ آپ نے ماں باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت. یہ حکم ہے، احترام ہے. اور دیکھو خدا یسوع مسیح نے بھی 7 کلمات کہے صلیب پر، اور 7 کلمات میں سے بھی 3 کلمات جو کہے ان کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ. ذرا غور کریں اس کی اہمیت کتنی ہے. ویسے نہیں لکھا گیا کہ اپنے باپ اور ماں کی کیا کر. 7 کلمات میں 3 کلمات کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ، اور پھر 4 کلمات کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. اور خدا میں یسوع مسیح نے صلیب پر، آپ ہر سال آپ بھی سناتے ہو کلام، کہ فکر کی صلیب پر لٹکے اور کہا شگل کو دیکھ یہ تیری، اور ماں کو کہا یہ. ذرا غور کریں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خداوند کے کلام کی تعلیم ہے، اور یہ بڑا مشق ہے، اور اس کی بہت ساری برکات ہیں کلام مقدس میں سے. کیونکہ جب ہم افسیوں کا خط 6 باب پڑھتے ہیں تو نہ صرف پرانے عہد نامہ میں بلکہ نئے عہد نامہ میں بھی لکھا ہوا ہے. 6 باب پہلی آیت سے 3 آیت تک میں جلدی سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے، بڑا ضروری ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو، برکتیں، اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. یہ برکتیں ہیں، خدا کا حکم ہے. خدا نے جو تعلیم دی ہے، جو پاک شریعت دی ہے، اس میں بیلنس رکھا ہے اور عملی طور پر دکھایا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے، وہ بھی 100% ٹھیک ہونے چاہیے، اور جو ہمارے تعلقات خاندانی رشتے ہیں وہ بھی 100% ٹھیک ہونے چاہیے. اور یہ خدا کا حکم ہے. اور آج چونکہ فادر ڈے ہے، ہم زیادہ فوکس فادر پر رکھتے ہیں. اور آپ کی دلچسپی کے لیے صرف بتاتا ہوں کہ یہ جو فادر کا لفظ ہے یا باپ کا یہ لفظ ہے، اردو میں باپ ہے، اور عبرانی کا جو متن ہے جہاں باپ لکھا ہوا ہے، آپ کی دلچسپی کے لیے، کیونکہ لکھنے والے بھی لکھتے ہیں، سناتا ہوں کہ عبرانی لفظ جو استعمال ہوا ہے باپ کے لیے وہ ہے ابا. یہ ابا لفظ عبرانی لفظ ہے، اور اسے مختلف اس کے یعنی تلفظ ہے، ابا اور ابو بھی اور ابھی بھی ہے. یہ میں نے مطالعہ کیا، اور میں پھر جب میں نے مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اپنی بات یاد آئی، کیونکہ یہ اپنے باپ کو ابھی کہتے تھے. تو میں اس وقت بڑا مذاق کرتا تھا کہ ابا تو وہ تو ابھی کیا ہوا. تو یہ کہیں نہ کہیں سے روٹس ہوتے ہیں الفاظ کے، ہے نا. میں اپنی وائف کو مذاق کرتا تھا کہ لوگ ابو کہتے ہیں، اب ابھی کہتے ہیں. میں نے کیا پتہ نہیں لاڈ کا نام ہے. تو جب میں نے مطالعہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ عبرانی لفظ ہے، کیونکہ ہم اسی خطے سے ہیں، ابو بھی ہے، ابا بھی ہے، ابھی بھی ہے. ہاں جی، یس.
اور عربی میں بھی ابو ہی لفظ ہے، ابا لفظ ہے عربی میں بھی، کیونکہ بہت زبان جو ہے وہ قریب ہے عبرانی کے ساتھ عربی۔ تو یہ آپ کی دلچسپ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر گریک کا جو متن نئے عہد نامہ میں ہے، پھر میں بعد میں حوالہ جات بھی لکھوا دیتا ہوں جلدی سے، آپ کے پاس کچھ مسودہ ہو۔ تو یونانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پیتیرا، اور اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، ویسے تو نئے عہد نامہ میں باپ ہی ہے اور ابا بھی استعمال ہوا ہے، میں حوالہ جات لکھواؤں گا، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے پاپا، گریک اس کا ترجمہ، اور پھر اس کا ترجمہ کیا گیا گریک ورڈ کا ٹاٹا۔ پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا کہ انڈیا میں بہت پیچھے چلے جائیں تو وہ ٹاٹا بھی کہتے تھے، اور ٹاٹا پھر ایک بہت ہی جسے ملٹی نیشنز کمپنی کہتے ہیں آج بھی ہے ٹاٹا، اور ٹیکسٹائل ملز ہے ٹاٹا۔ تو یہ ٹاٹا کا مطلب کیا ہے؟ باپ، گریک میں ٹاٹا۔ اور پھر انڈیا میں نے اس کا مطالعہ کیا، بہت پرانی بات ہے کہ پھر یہ ٹاٹا گڈ بائے کو بھی کہہ دیتے تھے، ٹاٹا ٹاٹا۔ تو اس کے معنی، اس کے ترجمے باپ کے، فادر کے، اور پھر انگلش میں جو اس کے معنی ہیں باپ کے، فادر، ڈیڈ، ڈیڈی، اور پھر انگلش کے جو معنوں میں ڈکشنری ڈھونڈیں گے تو وہاں لکھا ہے ٹیچر، باپ کو ٹیچر یا ٹیچر کو باپ بھی کہتے تھے، اور پریسٹ، پریسٹ کو بھی کیا کہتے تھے؟ باپ، انگلش میں۔ اور ویسے بھی محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو استاد ہوتے ہیں وہ کس کی طرح ہوتے ہیں، اور جو پریسٹ ہیں وہ بھی کس کی طرح ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں؟ روحانی طور پر یس، باپ کی طرح۔ تو یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ آرامی زبان میں بھی ابا ہی ہے، آرامی زبان بھی بہت پرانی ہے، ان کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے، اور عربی زبان میں بھی میں نے آپ کو بتایا، اور فادری اور فارسی، پرشین زبان میں لفظ ہے باپ کے لیے پدر، جہاں سے پادری نکلا ہے، پدر، پدر لفظ سے آپ آگی ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے باپ۔ اور پھر ہم آ جاتے ہیں ہندی زبان میں۔ ہندی زبان میں باپ کو کہا گیا ہے والد، جس طرح کہتے ہیں فلاں فلاں ولد، یہ ہندی لفظ ہے۔ پھر پتا، پتا بھی آپ نے سنا، باپ کو کہتے ہیں، ہندی ہے۔ پھر دادا، باپ کو کہتے ہیں دادا۔ پھر باپ کو درویش کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر باپ کے لیے ہندی میں بابا بھی کہتے ہیں، کئی مجھے بابا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فادر۔ ویسے لوگ بزرگوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بابا۔ کیوں کہتے تھے؟ احتراماً، کہ وہ بھی باپ کی طرح ہے۔ اور بزرگ کے لیے بھی لفظ اس کے معنوں میں آتا ہے، احترام کے معنوں میں آتا ہے جب بزرگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ ہی ہے، بزرگ۔ یہ احتراماً ہے، کیونکہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں اصطلاحی طور پر، روحانی طور پر، اور محاورتاً باپ جو ہے وہ کہا گیا ہے، باپ ان کو کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جو موجد ہیں انہیں بھی باپ کہا گیا، کسی چیز کو ایجاد کرنے والے ہیں انہیں بھی کیا کہا گیا ہے؟ باپ ہی کہا گیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب پیدائش کی کتاب میں پڑھے تو ایک نام ہے
वह लिखा है कि वो बीन बजाने वालों और बांसुरी बजाने वालों का बाप है। जो किसी चीज़ का मौजूद होता है उसके लिए भी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाता है कि ये बाप है, किसी चीज़ का इजाद करने वाला। तो ये मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताया कि बाप रूहानी तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इस्तिलाही तौर पर टर्मिनोलॉजी में भी बाप इस्तेमाल किया जाता है, और मुहावरतन भी बाप इस्तेमाल किया जाता है बाइबल मुकद्दस में। और खुदा का जो पाक कलाम है, इसमें जो मैंने बताया है हवाला जात, लिखने वाले जल्दी से लिख लें, आज फादर डे है, अगर तेजी से लिख सकते हैं तो लिख लें, ताकि फिर हम आगे बढ़ें और ताकि आपके पास ये एक पूरा हो मुसद्दा। पैदाइश की किताब 2 बाब 24वीं आयत, तेजी से लिखें, 4 बाब 20वीं 21वीं आयत, 9वां बाब 18वीं आयत, 9वां बाब 22वीं 23वीं आयत, 10वां बाब 2री आयत, 11वां बाब 28वीं और 29वीं आयत पैदाइश की किताब में है। यहाँ बाप लिखा है, वहाँ अब्बा अबू अबी, ठीक है, इब्रानी लफ्ज़ है मतन में, इब्रानी के मतन में, और नया अदनामे में लिख लें, रूहानी मानों में भी है और ग्रीक के मतन में भी है। मरकस की इंजील 14वां बाब 36वीं आयत, रोमियो का खत 8वां बाब 15वीं आयत, गलतियों का खत 4 बाब 6ठी आयत, ये लिखें ताकि आपके पास एक हो यानी मसला। कभी आप घर में बैठे पढ़ें या किसी को सुनाएं कि बाप की इतनी अहमियत है, बाप का एहतराम करना और बाप की इज्जत करना, उसकी इतनी अहमियत है कि 10 अहकाम में भी है। और शुरू ही से खुदा ने अपने आप को बाप ज़ाहिर किया। खरूज की किताब में जब मूसा को भेजा फराउन के पास, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खरूज की किताब में कि जाके फराउन को बताओ कि मेरे बेटे इस्राएल को जाने दे। बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बाप की हैसियत से खुदा ने अपने आप को शुरू में जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने लोगों को कहा। यानी बाप की बहुत क्या है, अहमियत है। हम इस पर भी गौर करेंगे कि हमने इज्जत करनी है अपने नेचुरल बाप की जिससे हम पैदा हुए हैं, और फिर हमने इज्जत करनी है, वो भी हमारा बाप है रूहानी तौर पर, और फिर हमने इज्जत और एहतराम करना अपने आसमानी बाप की भी। लेकिन आज फोकस ज़्यादा हम कर रहे हैं जो हमारा बाप है, जिससे हम पैदा हुए हैं, जो हमारा वालिद है, हम उस पर गौर कर रहे हैं कि खुदा का ये क्या है, हुक्म है, और इसके साथ बरकत हैं, भला भी होगा और उम्र की दराज़ी होगी। अब हम जल्दी से इस बात पर गौर करते हैं कि बाप की इज्जत और एहतराम क्यों करें। पहली बात, क्योंकि हम उससे पैदा हुए हैं और खुदा का हुक्म है। और मैंने किसी और जगह पर भी कहा, वह जिंदगी और सांस तो खुदा के हैं, लेकिन उसके बाद बाप जिंदगी देने वाला होता है, और बाप की इज्जत, आज फोकस बाप पर ज्यादा है, मां समझे इंक्लूडेड ही है। बाप की इज्जत और एहतराम इसलिए करें कि ना सिर्फ बाप जिंदगी देता है, बल्कि अपनी सारी जिंदगी
اپنے بچوں پر صرف کر دیتا ہے. جب اولاد پیدا ہوتی ہے اب اس کی کوئی سوچ نہیں رہتی اپنی. اس کا سارا فوکس، اس کی ساری سوچ اپنے بچوں پر ہوتی ہے، ان کی کامیابیوں پر ہوتی ہے. وہ ساری محنت، کاوش، سوچ، اپنی ساری توانائیاں سب کچھ وہ اولاد پر لوٹا دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سکون بھی وہ بچوں پر نچھاور کرتا ہے. اس لیے باپ کی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اور خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ باپ سب کچھ اولاد کے لیے کر گزرتا ہے، اپنے اسے بالکل فکر نہیں ہوتی. اور پھر اس لیے بھی احترام اور عزت کریں کہ باپ کا دوسرا نام دعا ہے. باپ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور باپ کی دعا ساری زندگی آپ کا پیچھا کرتی ہے. کہانی سے آپ واقف ہیں کہ باپ اسحاق نے جب دعا دینی تھی، یہ بھی بائبل کی بات ہی ہے، کیونکہ دعا دینے والے کو بھی پتا ہے باپ کو. اب غور سے سنیں، اور دعا لینے والوں کو بھی، ایمانداروں کو پتا ہے کہ باپ کی دعا کیا ہے. اب اسحاق دعا دینے والا ہے، اور دونوں بچوں کو پتا چل گیا ہے کہ اب باپ دعا دینے والا ہے، اور ہم اپنے باپ کو خوش کریں، اس کی پسند کا کھانا کھلائیں، اور باپ کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا. کیونکہ بچے بھی باپ کی دعا کی اہمیت سے واقف ہیں، اور باپ بھی دعا دینے کی اہمیت سے ایماندار ہوتے ہوئے واقف ہیں. آج بھی ایماندار جو باپ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے دعا بچوں کے لیے کرنی ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ ان کا پیچھا کرے گی، اور وہ دن رات دعائیں کرتے ہیں، رات کے پہروں میں دعائیں کرتے ہیں، چلتے پھرتے دعائیں کرتے ہیں. اور بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ سے دعا لینی ہے. اور اب عیساؤ اور یعقوب، اچھا پہلو یعقوب کا یہ ہے کہ اس نے جلدی کی، ایکٹیو ہو گیا کہ میں پہلے دعا لوں، میں پہلے دعا لوں، میں پہلے دعا لوں. دعا دنیاوی دولت سے زیادہ کام کرتی ہے. غور سے سن لیں. ہم ایکٹیو ہو جائیں جائیداد، ہم ایکٹیو ہو جائیں تو دنیاوی دولت کے لیے، دعا کے لیے کہ باپ کی خدمت کریں، باپ کی عزت کریں، اور باپ سے دعائیں لیں. دولت سونے چاندی سے بڑھ کر ہے. اور یعقوب نے، میں کہتا ہوں یہ اچھا پہلو ہے. اچھے کاموں میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ پہل کرنی چاہیے. اچھے کاموں میں کیا کرنا چاہیے؟ تیزی کرنی چاہیے. اچھے کاموں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایکٹیو ہونا چاہیے برکت لینے کے لیے. ان شارٹ، کیونکہ آپ کہانی سے واقف ہیں کہ جب یعقوب
اپنے باپ سے دعائیں لے گیا اور جو باپ کے منہ سے نکل گیا ایسا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے دعا دے. اب کہانی سے چونکہ واقعہ ہے لمبا نہیں کرتا، تو اس نے کہا اب وہ دعا نہیں واپس آ سکتی. جو باپ دعا کرتا ہے باپ بھی سن لیں، وہ دل کی گہرائیوں سے برکات مانگے، کیونکہ آپ کی دعا بچوں کے لیے جو مانگ لیں گے آپ اسے واپس بھی لینا چاہیں کبھی غصے میں آپ واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ خدا باپ کی دعا کی قدر کرتا ہے اور مہر کر دیتا ہے. اور بچے بھی باپ کی دعا کے لیے کیا کریں، آئیں اس کے پاس، باپ سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر. باپ سے دعائیں لیں. جب آپ خدمت کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، جو اسے پسند ہے اسے خوش کریں گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی، خدا اس پر مہر کر دے گا. وہ دعا باپ کہے بھی تو واپس نہیں لے سکتا. اس لیے ہمیں اپنے باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت اور احترام کرنا ہے. پھر باپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرسی، ترس اور رحم. زبور 103 میں لکھا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، خدا نے کہا اسے پتہ ہے کہ باپ کا مطلب ہے ترس سے بھرا ہوا، باپ کا مطلب ہے رحم سے بھرا ہوا. اس بیٹے کی کہانی سے واقف ہے، شارٹ کرتا ہوں کہ اگرچہ ناراض ہو کے چلا گیا، اپنا حصہ بھی لے گیا، کہانی سے واقف ہے، آپ زیادہ نہیں کرتا. جب واپس آیا یہاں تک کہ بیٹے نے کہا اب تو میں اس کا بیٹا کہلانے کے بھی لائق نہیں. تو باپ نے کیا کیا؟ باپ نے ڈانٹا. یہ باپ ہے. باپ نے اس سے میں نے تانے دیے، باپ نے اس پر غصہ نکالا. باپ کو دیکھیں باپ کیا ہے. دوسرے لوگ آپ پر غصہ نکال سکتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو تانے دینے دے سکتے ہیں، دوسرے لوگ تو مر بھی جائیں تو آپ کو تانے مانے دے سکتے ہیں، لیکن باپ کو ذرا دیکھیں. باپ نے اسے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا تھا، یہ کیا کر لیا، وہ کیا کر لیا. نہیں، لکھا ہے کہ جب وہ بیٹا واپس آ گیا باپ دوڑ کے ملا، اس نے چوما، گلے لگا لیا، کہا گھر میں جشن کرو، اسے نئی جوتی بھی دو، اسے کپڑے بھی نئے پہناؤ اور اس کے لیے ذبح بھی کرو بچڑا، کھانا بھی بناؤ. یہ باپ ہے. رحم، ترس ہے. یہ باپ کا مطلب کیا ہے؟ رحم اور ترس ہے. یہ ہے باپ. کیونکہ باپ ماں انکلوڈڈ ہے. باپ کے علاوہ آپ پر کسی کو بچوں ترس نہیں آئے گا. لکھ لو کہیں اپنی کاپی پر، اگر آپ پر رحم آئے گا بچوں، آپ پر ترس آئے گا تو آپ کے باپ کو آئے گا، کیونکہ باپ کا مطلب ہی ترس ہے، باپ کا مطلب ہی رحم ہے، باپ کا مطلب ہی فضل ہے. باپ کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا تیسرا محبت. اور باپ بے لوث محبت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ باپ ہی ایسا
नाम है, शख्सियत है कि जो अपने बच्चों की कामयाबी पर क्या होता है, बाप खुश होगा। आपकी कामयाबी पर बाप खुश होता है, आपकी तरक्की पर बाप खुश होता है, क्यों ना हम उसकी इज्जत और एहतराम करें। और कोई आपकी तरक्की कामयाबी पर खुश नहीं होगा बल्कि जेलस होगा। ऐसा होता है? हसद होगा। बड़े बड़े रिश्ते अच्छे हैं लेकिन उनमें क्या होगा, हसद होगा। जब कोई तरक्की करेगा हसद की आग उनके अंदर जलेगी, हसद की आंखों से वो देखेंगे और हसद से वो नुकसान पहुंचाने की भी क्या करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, आप भी हसद में जल जाएंगे और दूसरों को भी जलाने की क्या करेंगे, क्योंकि हसद ही ऐसा गुनाह है जो हसद करने वालों को भी जला देता है और जिनसे हसद किया जाता है उनको भी जलाता है। बाइबल में मिसालें हैं कि सगे भाई ने अपने भाई को क्या कर दिया। बाइबल की बात है ना, किसने किया, तो पूछ के नहीं सो गया। लेकिन बाप, ये गौर से सुन लें, बाप का एहतराम और इज्जत करें। जब आप तरक्की करेंगे बाप खुश होगा, वो कहेगा वो मेरा बेटा देखो, मेरी बेटी देखो। फख्र से फूला नहीं समाएगा। तो जब आप तरक्की करें तो क्या करें। पाकिस्तान में आपने देखा कई लोग तारफ नहीं कराते साडा प्यो मॉडा जी, ये नहीं पता कि उन्हें सारा कुछ ताड़े ते सर्व कर दिता। उन्हें ते अच्छी जूती इस बार नहीं लाई कि तानू अच्छे शूज लैके दिते, उन्हें ते अच्छे कपड़े इस वास्ते नहीं पाए, साल हर साल वो कहते हैं ठीक है तो के पाऊंगा ताकि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां अच्छे कपड़े पहने। वो आपको देख के खुश होगा बाप, वो कहेगा इन्होंने पहना हुआ है तो मैं ही ने पहना हुआ है। तो फिर बाप की इज्जत करें, एहतराम करें। बाप ही आपकी कामयाबियों पर खुश होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। बाप का एक और नाम है, उसका नाम है तहफ़्फ़ुज़। जब बाप आपका जिंदा है वो जानते हैं कदर। बाप तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। बाप जिंदा है, बच्चे जनाब खुश, उन्हें किसी चीज की उन्हें महफूज अपने आप को समझे कि हमारा बाप है, हमारा बाप है। आपकी हिफाजत करने वाला, आपको प्रोटेक्शन देने वाला आपका बाप है। इसलिए बाप की जब वो जिंदा है क्या करो, कदर करो। जिंदा है तो क्या करो, इज्जत करो। आपका बाप आपका मुस्तकबिल संवारने की जमानत है। आपका बाप जो है वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है। जिस तरह मैं कहता हूँ मां की लोटेड होती है, शायद सारे रिश्ते छोड़ जाएं लेकिन आपका बाप नहीं आपको छोड़ेगा। इस दुनिया में बड़े बड़े रिश्ते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, इसकी तफसील में नहीं जाता हूँ मैं।
लेकिन बाप एक ऐसा रिश्ता है वो जब तक जिंदा है आपके साथ ही रहेगा और आपको कभी ना दुख में छोड़ेगा ना सुख में छोड़ेगा। इसलिए हमें बाप की क्या करनी चाहिए? एहतराम और उसकी इज्जत करनी चाहिए। और फिर मैं जल्दी से ये भी बताता हूँ, और भी चीजें हैं, आप खुद ऐड कर लें, आपको खुद तजर्बा है। अपने बाप का जो प्यार है, मोहब्बत है, और मैं ये भी बताऊंगा कि बाप की इज्जत और एहतराम करने का मतलब क्या है। इर्सियों के खत में मैंने पढ़ा है, फरमाबरदारी क्या मतलब है? बाप की फरमाबरदारी वो बाइबल मुकद्दस भरी है। इर्सियों के खत में भी हमने पढ़ लिया है कि अपने बाप उसकी तरबियत को क्या कर मान, उसकी फरमाबरदारी का ये है इज्जत और एहतराम के माने फरमाबरदार हो। क्योंकि जो माँ बाप के फरमाबरदार हैं, गौर से सुने नौजवान बच्चे जो वीडियो से भी मुझे सुन रहे हैं, बरकत वो ही पाएगा जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार है। उसने ही बरकत पाई है जो अपने माँ बाप का फरमा, क्योंकि ये कलाम की बात है। तेरा भला भी होगा और तेरी उम्र भी भला होगा, ये बाइबल में लिखी बात है। फरमाबरदारी करें, केयर करें, ख्याल रखें, जिस तरह बाप हमारा ख्याल बचपन में रखता रहा। और कई अच्छे हैं, जब बाप बूढ़ा होता है, मैं उन्हें जाति भी जानता हूँ कि वो अपने बाप की बड़ी केयर करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। अभी क्लास में एक शख्स बता रहा था कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, जिस तरह वो मुझे उठाता था मैं भी उसे उठा के नहला देता हूँ, तो मेरा दिल खुशी से भर गया। ये सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वो भी हैं तो जब बूढ़ा हो गया तो उन्होंने पूछना ही नहीं कि बाप कहाँ पड़ा हुआ है, बाप क्या कर रहा है। एहतराम और इज्जत का मतलब क्या है? केयर करें, ख्याल रखें आपके बाप का। क्योंकि कहते हैं ना, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो वो भी की बन जाता है, वो भी एक बच्चा बन तो बाप बचपन में हम तंग करते हैं, बाप कभी हैं तंग होता है, बाप नहीं ना तंग होता। तो जब बूढ़ा हो जाए तो हम तंग पड़ जाते हैं। एहतराम का मतलब क्या है? फिर ये भी कि बाप की सुनो, बाप हमारी सुनता है। जब हम बच्चे होते हैं बाप सुनता है? छोटी छोटी बातें सुनता है बाप, चाहे छोटे छोटे तोतली आवाज हो तो कहते सुनो, ना समझा है तो कहते माँ को पूछे की कहता, फिर माँ को जरा ज्यादा समझा, माँ चूंकि तोतली जुबान ही समझ नहीं, माँ को पता नहीं की शायद जी तो बच्चे की ना समझाए, ऐसा होता है ना। कहने लगे यदि गल मैं जरूर सुननी है, लेकिन मां कहते की कहता मेरे बच्चे भी छोटे थे, मैं इस तरह कहता था, मैं कहते की कह रहे हैं, कह रहे बाप हर सूरत अपने बच्चों की क्या करता है? सुनना। तो जब बाप बूढ़ा है तो फिर हम सुनेंगे ना 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 वो सुनाना चाहेगा भी कहते छोड़ो ना भाई बहुती ताड़े नाल बहुता जानने हूँ तुसी की सुनाना सानू हूँ केड़ा जमाना ताड़े सुनना तुसी छोड़ो बाबा जी
पापा जी छड्डो तुहाडा दौर। मैं क्या यार तुसीं सानू की सुनानी है, सुना बैठे हो, छड्डो चुप। हुण साडियां सुनो असीं की करने आ पे, साडियां सुनो असीं की सुनने आ पे, वो ही सुनी जाओ। एहतराम और इज्जत का मतलब क्या है? बाप की सुनो, वो क्या कहता है। क्यों सुनो? क्योंकि वो आपको अच्छी सलाह देगा। बाप से क्या ले? सलाह ले। बाप से क्या ले? मशवरा ले। कहते हैं इन्हों को मशवरा की लेना है, इन्होंने सानू मशवरा की देना है। ये चटांग शेर पाव पड़े ने साड़ी को तालीम भी फर्क। लेकिन मैं जो नौजवान सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं कि बाप जो है उसका जो तजर्बा है, उसकी जो सलाह है, आप सारी उम्र उन तक नहीं पहुंच सकते। उनका तजर्बा, उनका मशवरा, जो भी अपने माँ बाप का मशवरा लेते हैं वो कभी भी मार नहीं खाते। तो इज्जत एहतराम का मतलब क्या है कि सुनना और अपने बाप से मशवरा करना। लेकिन यहाँ आके गड़बड़ होती है, पूरी दुनिया में हो रही है कि बच्चे जो हैं, औलाद जो है, माँ से मशवरा, बाप से मशवरा, तो जो काम बिगड़ जाता है, बाप कहता है यार तुसी मेरे को मशवरा ही ले लेना सी, और तुसी मेरे ना गल ही कर दे, मैं तानू कहता है नहीं करना है करो, है नहीं करना है करो। क्योंकि कभी गल्ला सुनी है? बाप का मशवरा, क्योंकि बाप आपको मशवरा खूबसूरत कामयाबी के राज वो बताएगा बाप, क्योंकि आपका बाप ही सबसे अच्छा मुशीर है और कोई गलत देने वाले भी मशवरा है। क्यों ये भी गल है कि नहीं? अगर गैरों से मशवरा लोगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो पुट्ठा ही को मशवरा दे देंगे। वो कहेंगे छड्ड पियो बुढ़ा, अद्ध रात तेन मशवरा दिया, अद्ध रात तेन गुर सुनावा, अद्ध रात तेन रात दियां गल्लां दसा, ऐसा पुट्ठे पासे ऐलान दिया। तो उदों की फायदा हो गया? जब चिड़ियाँ, फिर कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूँ सुन लें, कोई काम करना है, कोई कदम उठाना है, कहीं लिख लें, आपको मेरी बात याद आ जाएगी बाबे दी। कितने लिख लो कापियां दे पढ़े लिखे। बाप से कोई कदम उठाएं, मशवरा करें, माँ बाप से मशवरा करें। मैं ये कदम उठाने लगा हूँ, मशवरा दें, बाप को आपको अच्छा मशवरा दें। मैं ये काम करने वाला हूँ, मुझे मशवरा दें। और ये इज्जत और एहतराम भी है और इसमें कामयाबी भी है। और जो मशवरा नहीं लेते फिर क्या होता है? गड़बड़ होती है। और फिर उसे इज्जत और एहतराम का मतलब एक ये भी है कि अपने बाप को अहमियत दें, सारे कामों से ज्यादा अपने बाप को अहमियत दें और उस पर जाहिर करें। उस अहमियत को बाप पर जाहिर करें कि आपकी बहुत अहमियत है। ये ना कहें कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, हम जवान हो गए हैं,
बाप को अहमियत दे। इसका मतलब ही क्या है? इज्जत और एहतराम। और कुछ बच्चे अपने बाप को अहमियत कई कामों में नहीं देते हैं, इसलिए वो बरकत नहीं पाते, इसलिए भला नहीं होता, इसलिए बरकतें नहीं मिलती। फिर जल्दी से मैं बताता चला जाता हूँ कि उससे रफाकत रखें। अब आपसे क्या रखें? रफाकत रखो, देखो थोड़ा बैठ जा करो। तो 2 मिनट निकाल के किसके पास बैठे? बाहर से बैठे, उसका दिल इतना फूल जाएगा। कई कहते हैं जी अब्बा जी हूँ ताड़े को बहन का सानू की फायदा है, ताड़े दाने मुक गए। ये नहीं पता उनको दाने अजे पीछे बड़े पे, अकल दे दाने, दानिश दे दाने, दुआ दे दाने, वो देखो तो बहुत कुछ है। उस तरह वेले जिथे मर्जी बैठे रहो है। मैं वेले बह के कहते ना आजकल ही मैं सुनिया जी मार की कर रहे हो? मैं मोबाइल कर रहे हैं। मैं ये भी को काम है किसी को मैं सुनिया अजे मैं बिजी है, मैं मोबाइल कर रहा। मैं ये की होंगे तो मतलब भी वो लगा है, वो घंटा से लगे अरे तो फारग हो ला फिर करना कर। तो उस मोबाइल जड़ा कर दे 2 मिनट किनू दे दियो? अपने अब्बे नू दियो। तो को पूछो हाल चाल पूछो, अब्बा जी सही हो? तुम चुप चुप करके बैठे हो। अब्बा जी की हाल है? बड़े आए चुप करके सर थले सुट के बैठे हो। अगर तुम उनको कहो तो अब्बे नहीं उठ के बैठ जाओ। वाह कहना क्या बात है। इसका मतलब क्या है? साथ साथ बता रहा हूं। इसके माने क्या है? इज्जत और एहतराम इसका मतलब है। और उसकी सुनो और उससे गुफ्तगू करो और फिर उसकी जो कामयाबी है उसके गुर कामयाबी के सीखो बाप से। और फिर एक और भी बात मुझे अच्छी लगती है जो मैंने मुताला भी किया और सीखा भी कि अपने बाप के पास बैठ के उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछो, उसकी जवानी के बारे में पूछो कि बाबा जी तुसी जो जवान होंदे सो तो की करते सो। दिल करे तुसी ओदियां जवानी दियां गल्लां पूछो। उन्हें अगों खुशी नाल दसना और पुत्र मैं जो अपने पिंड दा शहर दा पुत्र मैं जो जवान हुंदा हाँ ते 10 मील दौड़ लैंदा। वो ताड़ा पुत्र मैं जो जवान हुंदा हाँ ते अद्धा किलो घ्यो मैं पी जाता सा। पुत्र मैं जो जवान हुंदा सा ना 5 किलो मैं दूध पी जाता सा। वो ताड़ा पुत्र जो मैं जवान हुंदा बड़ा भार चुकदा सा, मैनूं साह नहीं सी चढ़दा। पुत्र बाबे ने खुश हो जाना। तो दिल करे यह गल्लां ने कोई नफसियाती भी कर लेना, उन्हें पुरानी याद से जाना। तो दिल करे 1 महीना जवान ही रहे। उसे पूछे बाबा ये सुनाओ की करते रहे हो? उन्हें दसना पुत्र मैं ऐसा खाता है, दूध प्योर पीता है, 3-4 रोटियां खा जाता सा। मैं बड़ा तगड़ा सा, मैनू कभी खांसी नहीं सी लगी। और दिल करे महीना को कट जाए दवाई तो बगैर। लेकिन है ना था ना साइकोलॉजिकल है। बैठे उससे बातें करें, उसकी जवानी के बारे पूछें
किसी बाबे ने बड़ी पुरानी गल है, ये मेरे नाल यानी ये खुद मैं सुनी है। एक साढ़े को बाबा आंदा सी, ये जानते बाबा सौ, वो मैं छोटा जिन्ना सा रिश्तेदार से पिंड ने बाबा जी वो कहानी सुनने क्या जनाब मैं पिंड च सूर नहीं समझे सूर, मैं क्या हो कहता जो सूर आंदा सी तो मैं बड़ा देर रहिंदा सा, वो मेरे थल्यों निकल जांदा। ते बाबा जी तुसी फिर की कर लेना, सूर दे पीछे दौड़ना तेरा ते दाऊद बादशाह नूं किसी ने अगर पूछिया होवे तो उसने भी भेड़ पकड़ो, कहता मैं रेत छांदा सी ते इंजों नूं फाड़ दिंदा सो। जो भेड़ बकरियां चरांदे दाऊद बादशाह सुनाओ को कहानी, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। कभी भेड़ां नूं शेर पिया हो पैंदा सी, मैनूं इंज फाड़ दिंदा सा, इसे वास्ते मैं जाती जूली तैनूं भी मार दे। हो जांदा बंदा तगड़ा। तो अपने बाप के पास बैठ के को ना दी गल सुननी है, ना ओदी को तारीफ करनी है, ओदी जवानी दी गल्लां अच्छी अच्छी बातें उसे छेड़ो तक महीना को कट जाए। ये नहीं के कोल बैठ बस जी तुसी कहे, बस जी तुसी कहे, बस जी तुसी बस खत्म हो गए बाबा जी, बस जी ताड़े दाने मुक गए तो सगों मुक जाने। आप बाप की क्या करें, पास बैठे तारीफ करें, जवानी की बातें सुने हैं। अगर कोई बुजुर्ग हो गया तो आप ऐसा करें, ठीक है। तो अगर जवान है तो बच्चे कहेंगे जवाना नूं की कही अगर साडा पिओ जवान है, ओदियां कोई बचपन दी गल्लां तुसीं बचपन च की करदे हो, ते सगा मैं बड़ा तीखा तो बुढ़ा है तो ओदी जवानी दी गल्लां करो, अगर जवान है तो ओदे की करो बचपन दी गल्लां। उन्हें को तानू जनाब बचपन दी सारियां स्टोरियां, तो फिर उन्हें को बच्चे बनना। माँ बाप की हमें क्या करना है, इज्जत करना है और एहतराम करना है। और इज्जत और एहतराम के माने हमने सीखे हैं कि इसका मतलब क्या है। और फिर जल्दी से आखिर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब सुन रहे हैं मुझे ये पता है कि आप खुद भी इसमें और ज़्यादा ऐड कर लेंगे बातें, लेकिन मैंने ये कहा कि हमने अपने जो हमारा नेचुरल बाप है, वालिद है, आज दिन ही उनका हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इज्जत करें, एहतराम करें और फिर अपने रूहानी बाप की भी इज्जत और एहतराम करें। पहला थिस्सलुनीकियों का खत 5वां बाब 12वीं 13वीं आयत नोट करने वाले कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे पेशवा हैं और मेहनत करते हैं और तालीम देते हैं, क्या करो, खबरदारी करो। और लिखा है उनकी बड़ी इज्जत है। लफ्ज क्या लिखा है, उनकी बड़ी इज्जत करो। वो भी हमारे रूहानी जो बाप हैं उनकी भी क्या करनी है, इज्जत करनी है और एहतराम करना है। उसमें भी खुदा क्या देता है, अगर दूसरा सलातीन पढ़ ले, दूसरी सलातीन दूसरा बाब, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब एलिया नबी आसमान पर आरशी रथ में उठाया गया तो अलीशा नबी ने क्या कहा। दूसरे बाब में ये लफ्ज लिखे हुए हैं, अलीशा ने कहा जब उठाया गया तो अलीशा ने कहा, ऐ मेरे बाप, ये पढ़ लेना, ऐ मेरे बाप,
लेकिन एलीशा ने एलिया नबी को बाप कहा और लिखा है वो चिल्लाया, क्योंकि वो जानता था इसकी भी बरकत है। और एलिया को एलीशा ने छोड़ा जब तक उठाया नहीं गया, जब तक चादर नहीं ले ली, उसने छोड़ा तो कई शागिर्द चादर तो बगैर ही दौड़ दे। सानू चादर लेने की जरूरत नहीं, साढ़े को बड़िया बड़िया चादर ने। और लफ्ज क्या कहा, लफ्ज क्या कहा है बाइबल में लिखा है, ऐ बाप, ऐ बाप। क्योंकि जो आपका रूहानी उस्ताद है वो रहनुमा है और पेशवा है, वो हमारा क्या है, बाप है। और बाइबल में नया नाम में लिखा है उनकी क्या करो, बड़ी इज्जत करो, एहतराम करो, उनसे भी दुआएं लो, उनसे भी चादर लो मज़ा की। वो भी आपके लिए क्या करते हैं, दुआएं करते हैं और आपको अच्छी राह पर लगाते हैं और आपको तालीम देते हैं। और फिर आखिरी जो हम सबका आसमानी बाप है, हालेलुया। मलाकी की किताब में क्या लिखा है, पहले बाब में मलाकी की किताब में लिखा है, अगर मैं मालिक हूँ तो मेरा खौफ कहाँ, और अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ। हमने अपने आसमानी बाप, जो हम सबका बाप, हमारे बापों का भी बाप है, उसका एहतराम और उसकी इज्जत करें और उसकी फरमाबरदारी करें, जिसने हमें ये रिश्ते दिए हैं। हम अपने आसमानी बाप की इज्जत करें, फरमाबरदार रहें, उसका एहतराम करें, क्योंकि वो ही हमें खानदान भी बख्शता है, वो ही हमें बरकतें भी देता है। आसमानी बाप यीशु मसीह ने ये सिखाया ये कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे बाप। हमने उसे हमेशा याद रखना है और दुआ करते हुए अपने बाप के सामने दुआ करनी है। और किस नाम से मांगना है, यीशु के नाम से, हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने भी जब भी दुआ की क्या कहा, ऐ बाप, ऐ बाप। ये भी मैं सिखा रहा था एक जगह पर कि हम कभी कभी इल्म से कुछ लोग मेरा ख्याल नावाकिफ होते हैं, वो बाप के आगे दुआ नहीं करते, यीशु को बाप कहते हैं, यीशु के नाम से दुआ कर देते हैं। वो ठीक है, यीशु सब कुछ देने वाला है, लेकिन बाप के आगे और यीशु के नाम से हमने क्या करना है। और किसी ने ये भी सवाल किया था, अगर किसी के दिल में हो, देखो बाप का मैंने जिक्र किया, एलीशा ने भी कहा बाप, और तीमुथियुस के खत में पौलुस रसूल कहता है तीमुथियुस को कि ये मेरा सच्चा फर्जंद है, मेरा सच्चा, ये वो कहता है बाप। फिर पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारे साथ चाहे 10,000 भी हूँ, लेकिन तुम्हारा बाप है ना, बाइबल में लिखा हुआ। ये नया ड्रामा में जो रूहानी उस्ताद होते हैं, पेशवा होते हैं, उनको बाप कहा गया है। और वो अपने बच्चों को वो क्या कहता है, तू मेरा सच्चा फर्जंद है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल के मुताबिक है। लेकिन सवाल क्या है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि मत्ती की इंजील पाक में ये लिखा है कि तुम जमीन पर किसी को, यीशु मसीह ने कहा बाप ना कहो। तो हमने सेंटर की क्लास में भी इसका जिक्र किया सवाल पर, तो फिर बच्चों ने कहा कि आज हमें समझ आ गई है। वहाँ यीशु मसीह ने ये कहा था, गौर से सुने, कि तुम जमीन पर किसी को बाप ना कहो। क्यों? आगे की आधी आयत ने पूरी आयत पढ़े फिर समझ आती है।
तुम्हारा आसमानी बाप, वो आसमानी बाप की बात हो रही थी। कंपैरिजन, जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप है उस तरह तुम्हारा आसमानी और कोई बाप जमीन पर हो ही नहीं सकता। एक ही आसमानी बाप है। हमने उस तरह, जिस तरह खुदा को हम बाप कहते हैं, क्योंकि हर एक जो भी कीदा रखने वाला होता है उनका एक रूहानी क्या होता है, बाप होता है। तो उसने कहा तुम किसी को बाप ना कहो, एक ही आसमानी बाप है, खुदा जो है, जो यीशु का बाप है, वो मेरा बाप है। जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा और बाप है, वो ही मेरा बाप है। हालेलुया। इसलिए ये नहीं कि हम किसी को बाप नहीं कह सकते रूहानी मानों में, उसका मतलब था कि वो खुदा के मुकाबले में हमने किसी को बाप नहीं कहना, वो हमारा बाप एक ही। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके दिल में भी ये सवाल क्यों ना हो, क्योंकि लोग सवाल करते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। अब यस